استفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله
ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع
والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله
ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 61, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Jika mereka cenderung kepada perdamaian, maka cenderunglah kamu kepadanya dan bertawakallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Ia Maha mengetahui lagi Maha sesungguhnya Ia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini salah satu ayat yang membicarakan tentang tawakal. Wa in janahu lis-salmi, ada qiraat lis-silmi. Jika mereka cenderung kepada berdamai, fajnah laha, maka cenderunglah engkau kepadanya. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Ia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saya sebut cara ringkas ayat ini tentang kalau ada orang yang berkelahi dengan kita, tiba-tiba dia nak berdamai, maka kita boleh berdamai dan kita berserah kepada Allah. Sama ada dia berdamai itu dengan penuh kejujuran atau hanya berpura-pura, kita serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah suka kepada perdamaian. Kemudian ayat 51 surah At-Taubah, Allah berfirman, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kami. Dialah Maha penolong kami, yakni ke atas musuh. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ini juga ayat yang menyuruh kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta Allah lindung daripada musibah yang didatangkan oleh musuh. Kemudian surah Hud ayat 123. Surah Hud ini berkembang sebelum surah Yusuf. Ayat terakhir dalam surah Hud, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh
fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Dan milik Allah segala keghaiban, segala perkara yang ghaib, yakni Allah yang Maha mengetahui segala rahsia yang terdapat di seluruh langit dan bumi, dan hanya kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah kamu akan Allah dan bertawakallah kamu kepadanya, dan Tuhanmu tidak pernah lalai terhadap apa yang kamu semua lakukan. Ayat ini juga suruh kita beribadat kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, dan memperingatkan bahawasanya tidak ada yang tersembunyi daripada Allah. Walillahi ghaibu, milik Allah lah, bagi Allah lah segala yang ghaib, segala yang rahsia yang tidak diketahui oleh sesiapa, yang terdapat di seluruh langit dan bumi. Allah tak pernah lalai terhadap apa yang kamu semua kerjakan. Kemudian surah Al-Furqan ayat 59. Surah Al-Furqan ni juzuk berapa? 18 kot. Surah Al-Furqan juzuk yang ayat yang ke-59. Juzuk 18 dan 19. Hujung juzuk 18 masuk kepada juzuk 19. Jadi ayat 59 ni pada juzuk yang ke-19. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira," ayat 56. Dan tidak kami utuskan engkau, wahai Rasulullah, melainkan sebagai pembawa khabar gembira dan pemberi amaran. Sifat Nabi SAW ialah mubasyir, memberikan berita gembira kepada orang baik, orang yang patuh kepada Allah, dapat kegembiraan dunia akhirat. Wa nadhira, dan pemberi peringatan, pemberi amaran kepada orang jahat. Orang jahat ni boleh ditimpa keburukan di dunia dan di akhirat. Itu ayat 56. Dua sifat Nabi SAW. Dalam suratul Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ini pun lebih kurang sama. "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Tidak kami utuskan engkau melainkan pembawa berita gembira dan pembawa berita yang menakutkan. Mubasyir, memberi khabar yang menggembirakan. Kepada siapa? Kepada orang yang patuh kepada Allah. Wa nadhira, dan memberi peringatan. Kepada siapa? Kepada orang yang derhaka kepada Allah, yang kufur, yang buat maksiat, yang tak patuh kepada Allah. Qul ma as'alukum alaihi min, ayat 57. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa an yattakhidha ila rabbih sabila. Katakanlah, aku tidak meminta balasan apapun daripada kamu dalam menyampaikan risalah ini. Tak minta upah apa. Nak ajak manusia masuk Islam, beriman dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa an yattakhidha ila rabbih sabila. Melainkan mengharapkan agar orang yang mahu mengambil jalan kepada Tuhannya. Mengharapkan agar orang mau menempuh jalan menuju kepada Allah, jalan yang Allah redha. Ayat 57. Ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah engkau, ini bab tawakal lagi, kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan mati, dan bertasbihlah kamu dengan memujinya. Bacalah subhanallah wa bihamdih. Itu tasbih dan tahmid sekaligus. Wa kafa
bihi bi dzunubi ibadihi khabira. Dan cukuplah dengannya terhadap dosa-dosa hambanya itu ia maha mengetahui. Itu ayat 58. Ayat 59, alladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi dan segala sesuatu yang di antara langit dan bumi dalam masa 6 hari, dalam masa 6 masa. Kemudian ia istawa, bersemayam di atas arasy, yakni ia menguasai arasy. Menurut pendapat sebagian ulama, Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Allah itu maha pemurah, maka tanyakanlah tentang Allah itu kepada orang yang mengetahui. Kamu nak kenal Allah, tanya orang yang kenal Allah. Tanyalah alim ulama, mengaji kepada orang yang alim ulama. Maka khabir di sini orang yang berkeahlian dalam bidang tersebut. Ayat ini mengajak bahawasanya kita nak kenal sifat Allah, kita nak kenal ajaran Allah, kena tanya orang yang berkeahlian dalam bidang tersebut sesuai dengan firman Allah dalam ayat yang lain, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah ahli ilmu sekiranya kamu tidak mengetahui, menurut tafsiran sebagian ulama seperti mana yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi ayat yang ujung tu Ar-Rahman fas'al bi khabira merupakan dalil bahawasanya kita perlu berguru. Antara dalilnya lagi Nabi Musa berguru kepada Nabi Khadir alaihi salatu wasalam dalam suratul Kahfi. Dan dalil yang lebih jelas lagi Allah berfirman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 hingga 220. Dalam surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ini selepas surah Al-Furqan. Kembang surah Al-Furqan. Juzuk 19. Allah berfirman dalam ayat itu ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin. Surah ini turun di Mekah. Mula-mula Nabi SAW berdakwah secara tersembunyi, secara rahsia selama beberapa tahun, 3 tahun kalau tak silap. Nabi SAW dakwah secara sengap-sengap. Kemudian turun ayat ini, ayat 214 surah Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikan peringatan kepada adik-beradikmu yang terdekat. Allah suruh dakwah secara terang-terang. Yang terang lepas pada itu fasda' bima tu'mar. Mula-mula sampai dakwah Rasulullah disuruh dakwah kepada adik-beradik yang terdekat. Dakwah kepada isteri Sayyidah Khadijah, dakwah kepada Sayyidina Ali sebagai sepupu. Lepas tu waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkan sayapmu, maksudnya rendahkan dirimu, hendaklah kamu bertawaduk, merendah diri kepada pengikutmu yang beriman. Yang kedua, yang pertama Allah suruh berdakwah. Yang kedua Allah suruh bersifat rendah diri kepada orang beriman yang menjadi pengikut baginda. Fa in asauka, ayat 216, fa in asauka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Maka jika mereka derhaka kepada engkau, maka katakanlah sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan, kalian lakukan. Kalau kamu buat maksiat, kalau kamu kufur buat maksiat, aku tak ada kaitan dengan kamu.
kamu tanggung sendirilah. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Jika mereka menderhakaimu, maka katakanlah sesungguhnya aku bebas, aku berlepas diri, aku tidak bertanggungjawab terhadap apa yang kamu semua lakukan. Ayat 217 surah Al-Syu'ara, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Dan bertawakallah kamu kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Yang ini tajuk yang kita bincangkan, iaitu tawakal. Ayat 218, alladzi yaraka hina taqumu. Dialah yang melihat engkau ketika engkau berdiri, yakni untuk salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Innahu huwa ayat 220, innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian ayat dalam surah An-Naml. Surah An-Naml ini juzuk 19. Ayat 76 hingga 79. Surah An-Naml selepas surah Asy-Syu'ara. Ayat 76 hingga 79. Allah berfirman pada ayat 76, inna hadzal qur'ana yaqussu 'ala bani Israila aktsara alladhi hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menjelaskan kepada Bani Israel sebahagian besar daripada perkara yang mereka perselisihkan. Jadi apa yang diselisihkan oleh manusia dijelaskan oleh Al-Quran. Yang kedua, ayat 77, wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu merupakan petunjuk dan rahmat kepada bagi orang-orang yang beriman. Jadi Quran ini hudan. Kita baca dalam surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam masa yang sama Quran ini rahmat kepada orang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dalam surah An-Nahl, kami turunkan Quran sebagai syifa, rahmat dan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmah. Syifa dan rahmat kepada orang yang beriman. Ayat ni pun dia ulang balik. Sesungguhnya Quran itu merupakan petunjuk dan rahmat kepada orang beriman. Ayat 77 surah An-Naml. Ayat 78, inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih wa huwal azizul alim. Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara di antara mereka dengan hukumnya, dan dia maha perkasa lagi maha mengetahui. Itu 78. 79, fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Maka bertawakallah kamu kepada Allah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang nyata. Jadi ayat 79 menceritakan tentang perlunya dan pentingnya bertawakal kepada Allah. Kemudian ayat 80, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallaw mudbirin. Sesungguhnya engkau tidak memperdengarkan akan orang-orang mati, dan engkau tidak memperdengarkan akan orang-orang tuli akan seruan dakwah apabila mereka berpaling secara membelakangi. Wa ma anta bihadil 'umyi 'an dhalalatihim. Dan engkau tidak memberi petunjuk kepada orang buta daripada kesesatan mereka. In tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Tidaklah engkau memperdengarkan, tidaklah engkau menjadikan mereka mendengar, tidak engkau menjadikan memperdengarkan, melainkan hanya akan orang yang beriman dengan ayat-ayat kami.
lalu mereka menjadi orang yang menyerah diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni cerita kita tak boleh bagi orang mati dengan orang pekak dengar. Apa maksud orang mati dengan orang pekak? Orang yang hatinya mati, orang yang telinganya masuk pendengaran, masuk dakwah tapi tak berkesan. Bukan mati sini orang mati dalam kubur. Ada orang dia kata duk baca talqin bagi orang mati, dia pun bukan dengar dah. Depa dah mati dah. Duk baca wahai fulan ibnu fulan, wahai apabila datang kepada kamu dua malaikat. Depa kata tak payah duk baca talqin. Depa tak setuju baca talqin. Pasal apa? Pasal orang mati tak dengar dah. Jadi mereka berdalilkan ayat ini, innaka la tusmi'ul mauta. Sedangkan ayat ini maksud dia lagu lain. Mana bukti orang mati boleh dengar? Bukti yang pertama, Nabi SAW selepas peperangan Uhud, selepas peperangan Badar, Nabi SAW pergi kat kubur Abu Jahal. Nabi SAW tanya, inilah yang dijanji oleh Allah kepada kami, apakah kamu jumpa? Hal wajadtum, apakah kamu jumpa apa yang Allah janji kepada kamu? Kata Kak Abu Jahal dan pemimpin-pemimpin Quraisy yang mati terbunuh dalam peperangan Badar. Lalu ditanya oleh seorang sahabat, kenapa Rasulullah bercakap dengan orang mati? Maka Rasulullah bersabda, ma antum bi asma'a, kamu tidak lebih mendengar daripada mereka. Maksudnya kamu dengar aku bercakap, depa lebih jelas lagi dengar aku bercakap dengan mereka. Nabi SAW bercakap dengan pembesar-pembesar Quraisy yang terbunuh dalam peperangan Badar, merupakan dalil bahwasanya orang mati mendengar ucapan orang hidup. Dan yang seterusnya dalil apa lagi? Dalilnya kita bagi salam ke ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ketika kita ziarah orang mati atau ketika singgah di kubur atau lalu tepi kubur. Semoga Allah berikan kesejahteraan kepada kamu semua wahai penghuni-penghuni kubur. Sunat masa kita ziarah orang mati, kita bagi salam kepada mereka. Ataupun assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat. Antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Semoga Allah beri keselamatan kepada kamu wahai si mati, wahai penduduk tempat ini, wahai penghuni kubur ini. Kamu telah mendahului kami dan kami insya-Allah akan mengiringi kamu. Maksudnya kamu dah mati dah, kami lepas ni akan mati mai duduk sini juga. Jadi ketika kita bagi salam kepada penghuni kubur, mereka mendengar dan mereka menjawab salam kita. Cuma kita tak dengar jawapan mereka. Jadi ayat yang menyatakan kamu tidak memperdengarkan kepada orang mati di sini bahasa simbolik, bahasa sastra, bahasa pinjaman. Yani orang yang mati hatinya, ucapan Nabi SAW tidak memberi kesan kepada mereka. Orang yang tuli telinganya bukan makna tak dengar, tapi serupa orang tak dengar apabila pendengaran yang disampaikan, ucapan yang disampaikan yang mereka dengari tidak berfaedah dan tidak membawa manfaat kepada mereka. Dan begitu juga orang buta. Bukan makna mata dia buta, tapi hati dia buta. Mata hati dia buta sehingga dia tidak melihat kebenaran dan mengikut kebenaran. Dalam ayat lain Allah berfirman, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya mata tidak buta, tetapi yang buta adalah walakin ta'mal, hati yang ada dalam dada mereka. Hati mereka yang buta, mata mereka tak buta. Dalam ayat lain Allah berfirman, summun bukmun umyum fahum la yubsirun. Summun, mereka itu tuli, bukmun, mereka itu bisu, umyun, mereka itu buta, fahum la yubsirun, maka mereka tidak dapat melihat. Itu contoh-contoh perumpamaan yang Allah namakan kepada golongan kafir, golongan musyrikin, golongan munafikin yang tidak mendapat manfaat daripada apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar.
dan apa yang dituturkan oleh manusia. Baik, itu cerita dalam surah An-Namli. Ada perkataan tawakkal 'ala Allah. Surah An-Namli ayat 76 hingga 79. Seterusnya suratul Ahzab ayat 1 hingga 3. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Kenapa Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakwa? Bukan apa arti Rasulullah tak bertakwa, tetapi kekalkan takwamu itu. Macam kita kata ke orang sedang berdiri, kita kata qum, berdirilah kamu, maksudnya kekallah kamu. Qum hatta atiyaka. Kita tengok orang tengah berdiri, kita kata kat dia, berdirilah kamu sehingga aku datang bertemu engkau. Maksudnya teruskan berdiri sampai aku jumpa kamu. Begitu juga firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Apakah Nabi tak bertakwa? Tak, Nabi orang yang paling bertakwa. Betul Allah suruh baginda bertakwa, istiqamahlah kamu di atas ketakwaan. Tetapkan pendirianmu dalam ketakwaan. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin, dan jangan kamu mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang bertakwa tak ikut orang kafir, tak ikut orang munafik. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu ayat pertama dalam suratul Ahzab juzuk 21. Surah Ahzab ni selepas surah As-Sajdah. Mudah nak cari. Nak cari senang surah Ahzab, dia lepas pada surah As-Sajdah. Lepas surah Ahzab, surah Sabah. Kaum Sabah. Surah Ahzab ni turun di Madinah. Cerita tentang peperangan Khandaq, peperangan Parit ataupun peperangan Ahzab yang berlaku pada bulan Syawal selepas bulan Ramadan. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat yang kedua, wattabi' ma yuha ilaika min rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan ikutlah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Tuhanmu, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan, Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu ayat kedua, suruh kita ikut wahyu. Ayat ketiga, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila, dan bertawakallah engkau kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemeliharamu, sebagai wakil tempat kamu berserah. Ayat 40, ayat 3 surah Al-Ahzab. Kemudian dalam surah yang sama, suratul Ahzab, ayat 45 hingga 48. Muka surat berapa ni? 424. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ayat 44, ayat 45. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka, sesungguhnya kami utuskan engkau, syahidan sebagai saksi, wa mubasyiran dan pembawa berita gembira, pemberi khabar gembira, wa nadhira dan pemberi peringatan. Itu ayat 45. Ayat 46, wada'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira, dan penyeru kepada Allah dengan izinnya dan menjadi pelita yang menerangi, menjadi cahaya yang menerangi, menjadi umpama pelita yang menerangi. Sifat seterusnya baginda pendakwah, sifat seterusnya baginda cahaya yang menerangi. Ayat 47, wa basyiril mu'minina,
bi anna lahum minallahi fadlan kabira, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahawa sesungguhnya bagi mereka kurniaan yang besar daripada Allah. Ayat 48, wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada' adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan jangan kamu mentaati golongan kafir dan golongan munafik. Wada' adahum, dan jangan peduli terhadap gangguan mereka. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakkallah kamu kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai wakil, sebagai pelindung kamu. Jadi ayat ini menceritakan tentang bab tawakal juga. Ayat 48 surah Al-Ahzab. Setelah Allah cerita pada ayat 45, 46, 47 tentang sifat-sifat Nabi SAW dan tentang orang-orang beriman mendapat limpah kurnia yang besar. Ayat 45, Nabi SAW seorang saksi, seorang pembawa berita gembira, seorang pembawa berita yang menakutkan. Ayat 46, seorang pendakwah yang menyeru manusia kepada Allah, dan seumpama pelita yang menerangi kegelapan. Ayat 47, berikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahawasanya orang beriman akan mendapat daripada Allah limpah kurnia yang besar. Bila Allah bagi iman kepada kita, ini anugerah yang amat besar yang perlu kita syukuri. Dan jangan, ayat 48, jangan patuh kepada orang-orang kafir, jangan patuh kepada golongan kaum munafik yang berpura-pura baik, sebenarnya mereka sebaliknya. Wada' azahum, dan tinggalkan kesakitan mereka. Maksudnya jangan peduli dengan gangguan mereka. Teruskan kerja baik yang kita sedang lakukan dan berserah dan bertawakal kita kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai wakil. Itu ayat 48 surah Al-Ahzab. Seterusnya surah Al-Mujadilah ataupun Al-Mujadalah. Allah menceritakan pada ayat yang ke-10. Surah Al-Mujadalah ni juzuk berapa? Juzuk 28. 542. Muka surat 542. Juzuk 28. Betul lah. Ayat yang ke-10. Muka surat 543. Ayat yang ke-10. Innaman najwa minasyaitan liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya perbuatan berbisik, yakni dengan kejahatan itu adalah daripada hasutan syaitan. Bisik untuk buat jahat, bisik untuk buat kejahatan adalah daripada hasutan syaitan. Untuk menjadikan orang-orang yang beriman berduka cita, sementara bisikan itu tidak dapat memudaratkan mereka walau sedikit pun, melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah hendaklah bertawakal oleh orang-orang yang beriman. Sewajarnya kepada Allah jualah orang-orang yang beriman bertawakal. Itu juga ayat tentang tawakal. Ayat 10 surah Al-Mujadalah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Seterusnya surah At-Taghabun ayat 12 dan 13.
Surah At-Taghabun juga juzuk ke 28. Muka surat berapa ni? Muka surat 557. Juzuk 28, muka surat 557. Allah cerita tentang ayat 12 sampai 13. Ayat 12, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Dan hendaklah kamu semua mentaati Allah dan hendaklah kamu semua mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kamu berpaling, jika kamu tak mau taat kepada Allah dan Rasul, maksud jika kamu berpaling, maka jika kamu berpaling, yakni kamu enggan taat, maka kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan dengan jelas dan nyata. Maksudnya kalau kamu tak mau taat kepada Allah dan Rasul, kamu tanggung sendiri kemudaratan yang bakal menimpa kamu dunia akhirat. Kamu akan derita selama-lamanya. Rasulullah SAW tidak salah. Bahkan tanggungjawab Rasulullah ialah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya, dan baginda telah melakukan penyampaian itu. Qad ballaghta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadih. Masa kita ziarah Nabi SAW di Madinah, ada doa yang disebutkan, ada dialog yang disebutkan, kita baca, qad addaital amanah, sesungguhnya engkau telah menunaikan amanah, wa ballaghtar risalah, engkau telah menyampaikan risalah kerasulanmu sebenar-jelas-jelasnya, wa nasahtal ummah, engkau telah memberi nasihat kepada seluruh umat manusia, wa jahadta fi sabilillahi haqqa jihadi, engkau telah berjuang pada jalan Allah dengan sebenar-benar perjuangan. Jadi kita sebut Nabi SAW adalah muballigh kepada risalah. Jadi ayat 12 surah At-Taghabun ini menyatakan, hendaklah kamu semua taat kepada Allah dan hendaklah kamu semua taat kepada Rasul. Jika kamu semua berpaling, yakni tak mau taat pada Allah dan Rasul, hanya saja tanggungjawab Rasul kami adalah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Rasulullah dah sampai dengan jelas, tinggal kamu nak terima tak terima, duk kat kamu. Kalau kamu tak terima, kamu deritalah seumur hidup dunia akhirat. Kalau kamu terima, kamu orang yang bahagia. Itu ayat 12 surah At-Taghabun. Ayat 13, Allahu la ilaha illahu, Allah itu hanyalah Tuhan yang tiada Tuhan melainkan hanya Dia. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Itu ayat 13 surah At-Taghabun. Seterusnya surah Al-Muzammil ayat 8 dan 9. Surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Surah Al-Muzammil juzuk 29, muka surat 574. Surah Al-Muzammil ayat 8 dan 9. Ayat 8 Allah berfirman, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sebenar-benar ibadat. Itu ayat 8. Ayat 9, Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Rabbul masyriqi wal maghribi, Tuhan yang menguasai timur dan barat. La ilaha illahu fattakhidhu wakila, tiada Tuhan melainkan hanya Dia, maka jadikanlah Ia sebagai wakil, jadikan Ia sebagai pelindungmu. Tempat kita bertawakal untuk melindungi kita. Surah Al-Muzammil
ayat 8 dan 9. Ada lagi ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan tawakal ini yang disebut sebagai perkara dengan firman Allah, ni'mal wakil. Sebagaimana kita baca surah Ali Imran, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, ayat 173. Begitu juga surah An-Nisa, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Surah An-Nisa ayat 132. Begitu juga surah An-Nisa ayat 171. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai wakil pelindung. Surah Al-Anfal ayat 49. Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa man yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Surah Al-Isra ayat 65. Inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Saya baca surah-surah ni kerana esok kita nak masuk tajuk baru dah. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kemudian ayat yang menyebut wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah itu wakil ke atas setiap sesuatu. Yang ni pun banyak ayat lagi. Nanti kita sambung ada sikit lagi. Berapa ayat lagi? 10 ayat entah lebih. Oh, banyak lagi. InsyaAllah esok kita sambung lagi sikit. Lusa kita masuk tajuk Al-Istiqamah insyaAllah. Esok kita masuk ayat yang berbaki daripada sifat-sifat yang kita bicarakan tentang tawakal ini. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. يا بدرات من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي. يا بدرات من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي. مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال. مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلام في أماني شيخنا
الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا